गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 14वीं सिख एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ते प्रोफैसर पूरन सिंह जी की दिती हुई एक स्पीच, आओ उसका अगला भाग सरवण करने की कोशिश करिए जी। 7वें भाग में आप जी ने 6 नुकतियां की गल की सी। पहला सी मुल्क ते जगत विच हलचल, दूसरा सिख विद्या के मोटे मोटे अंग, तीसरा सिख बच्चों की 3 चोलां, चौथा सिख विद्या ते सुरत अर्थात परसनैलिटी, पंजवां सिख कौम ते रोटी कमाणी विद्या ते छेवां एक मुठ होना जरूरी है। पहले 4 नुकतियां का विस्तार पिछले 2 भागों में असी पढ़ के सुनाया। हुण पंजवीं गल जिहड़ी उन्होंने की सी, सिख कौम ते रोटी कमाणी विद्या, आओ उसनूं सरवण करने की कोशिश करिए जी। रोटी कमाण दी विद्या, तुसी मेरे नाल मुतफिक होवोगे जद मैं हुण कहांगा कि रोटी कमाण दे योग होण लई हर मुंडे दी पहली लोड़ है कि ओदी शख्सियत परसनैलिटी पहलूदार होवे, रिसोर्सफुल भरी होवे, कुछ कड़ी ते सिंगदार जही होवे ते इस पासे लई परसनैलिटी दे पहलू कढण लई ते ओनू अपनाण लई चौगिरदा हर बच्चे लई खुला करके रखना चाहिए ताकि वह अपने हिम्मत नाल अपने जोग होने का पूरा पूरा मौका पावे। अगे कमां विच पए लोग नवें बच्चों नूं कमाण दे राह लाण। टोक्यो जापान विच एक बड़ा मामूली जिहा कमर्शल व्यापारक स्कूल है। ओदा नाम ही व्यापारक यानी कमर्शल स्कूल है। पढ़ाई बड़ी मामूली, साडे कमर्शियल ते दूजियां स्कूलों विच उस थी वध मजमून पढ़ाए जाते हैं। साड़ी बाहरले मुल्कां दीयां ज़बानां नाल वाकफियत वध होंदी है। मैं जोर नाल कहांगा कि साडे स्कूलों विचों निकले मुंडे हर तरह उन्हां नालों वध इल्मी लियाकत रखते हैं। पर सिट्टा देखो, उस स्कूल दा होर एक मुंडा चंद वरियां विच ही घड़िया मड़िया सौदागर हो सिरे चढ़दा है ते असी एक घटा जे हो गलियां विच उड़दे हां। हुंदा की है कि मुंडे हाले पास होंदे ही नहीं कि जापान दियां तजारती फर्मां मुंडियां नूं वंड लैंदियां हन और उन्हां नूं अमली तरह सौदागरी सिखांदियां हन। कदी लंडन ते कदी न्यूयॉर्क, कदी हिंदुस्तान दे अपनियां शाखां दे कम्मां विच थी तार वांगू खिच उन्हां नूं पूरा पूरा तजर्बा दिंदियां हन और कम जोगा करदियां हन। हू बहू इस तरह दे इंडस्ट्रीयल ते टैक्नीकल कॉलेज दा हाल है। हाले इम्तिहान मुकदा नहीं ते कुल कारखाने उन्हां लड़कियां दियां वंडां पा उन्हां नूं तनख्वाहां देंदियां हन, नाले उन्हां नूं अपनी जिंदगी विच रोटी कमाण दा काम दसदियां हन। पर जापानी कौम जिगरी प्यार नहीं करनगे। रोटी कमाऊ विद्या सदा जीवन खेतर विच, कुछ डॉकयार्ड जहाजी कारखाने विच, कुछ खाना विच, कुछ कारखानियां विच, कुछ कम्मां विच, कुछ रोज़गारां विच पढ़ाई जाती है। मैं जोर नाल इत्थे कहना चाहुंदा हां कि रोटी कमाण जो करना किसी तरह दे भावें किन्ने ही मुकम्मल स्कूल ते यूनिवर्सिटियां क्यों ना होण, इन्हां स्कूलों का काम नहीं। ये काम है मुल्क ते कारीगरी, इंडस्ट्रीयल ते कमर्शल एनवायरमेंट, व्यापारक चौगिरदे दा। हुण अपने चौगिरदे वल नज़र मारो ते देखो कि कौमीयत दे जिगर दे की रंग हन। मैं बंबई ते कलकत्ते गया ते देखिया कि बोरे, कच्छी, सिंधी ते मारवाड़ी कौमां ने कुल तजारत सांभी है, पर उन्हां विच कोई बाली विद्या भी नहीं। पर उन्हां विच कमाऊ परसनैलिटी यानी शख्सियत है। ये विद्या थी वध चीज़ उन्हां पास है। मैं देखिया कौमां अपनी कौम दे बच्चियां नूं जापान वांग सांभ रहीआं हन। उन्ना ही प्यार ते जिगरी फिकर उत्थे उन्हां दे दिल विच है। अनपढ़ या कच्छी सौदागर, सिंधी ते मारवाड़ी व्यापारी अपनी जात दा अनपढ़ लड़का लैके उन्हूं पत्तीदार करके सौदागर पूरा कर दसेगा, पर किसी होर जात दे मुंडे नूं लैके वो एक मर्चेंट परसनैलिटी व्यापारी सुरत उस विच पैदा करन दा यतन नहीं करेगा। ठीक है, मुल्क हिंदुस्तान एवें नाम मात्र ही एक है, असल विच निगर नहीं, हैं तां वखरियां वखरियां।
ਜਾਪਾਨ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਨਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਜਾਰਤ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਜਾਰਤੀ ਸਕੂਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋ ਸਨ। ਅਰਥਾਤ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੱਢੀ, ਸਿੰਧੀ, ਮਾਰਵਾੜੀ ਕਮਰਸ਼ਲ ਵਪਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਵਪਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਾ, ਤਦ ਕੁੱਲ ਹੋਰ ਅਨਤਜਾਰਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤਜਾਰਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੂਡੀਕਰਸ ਜੋਕ ਯਾਨੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀਕਲਸ ਠੱਠਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੈਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਟਰੀ ਯਾਨੀ ਵਪਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰੀਗਰੀ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਭਾਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਥਵਾ ਜਿਹਾ ਪੰਬਲ ਪੂਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਥਾਤ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਮਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਾਹਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਕੰਨੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਕੱਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਆਂ ਬੰਗਾਲਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਈਂ, ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਰਾਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮਖੌਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਰਜਨਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਪਾਨ ਅਸਲੀ ਨਿਗਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਇਆ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਈ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਮੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਉਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੰਗਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਜਦ ਤਿਜਾਰਤ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੂਤ ਛਾਤ ਹੈ, ਤਦ ਕਾਰੀਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵਾਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਖਾਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪੜਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਊ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਨਿਰੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਿਗਰ ਉਸਾਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੁੜ ਸੰਨੇ ਸੰਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਦੇ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਂਚੇ ਥੋੜੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਨ ਤੇ ਬਾਇਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼
ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਯਾਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਥਡਸ ਥੀ ਸਦਾ ਨਾਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਦਿਆ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰੀ ਤੇ ਹੁਨਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜਿਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜਿਸ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਰ ਪੂਰਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਆਲਾਜਾਤ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜਿਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜਿਸ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਰ ਪੂਰਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਆਲਾਜਾਤ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।